দেখতে পাচ্ছ তোমাদের ওখানে দেখা যাচ্ছে রেকর্ডিং চালু হয়েছে? ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। So I will now screen share and then start the lecture. খুব ইন্টারেস্টিং সমস্ত জিনিস। স্টার্ট স্ক্রিন শেয়ারিং। In production management, in the last few classes, we have discussed production, what is production, and the different production systems. Different production systems means mass production, process type production, job shop production, and batch production. প্রত্যেকটা প্রোডাকশনের ক্যারেক্টারিস্টিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, তাদের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি কি আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে একটা জিনিস আমি বলে নিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রোডাকশন সিস্টেমটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে, মানে প্লান্ট ব্যবসা শুরু করার আগেই ডিসাইড হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ দি টাইপ অফ প্রোডাক্ট। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে বাইসাইকেল যদি হয়ে থাকে, দেন ইউ উইল নেভার ডিজাইন এ প্লান্ট টু প্রডিউস 20 bicycles per day. You will target for 1,000 cycles per day. Because otherwise, you will not be able to cater to the market. But you will remain a very, very small and negligible player in the market. You have seen the number of cycles that is being sold, in the market and being used by the people. Similarly, say for a two-wheeler, you have seen the two-wheelers have flooded the streets of our country. কারণ টু হুইলারের দামটাও সকলের পারচেজের রেঞ্জের ভেতরে, এবং যার জন্য টু হুইলার কোম্পানিজ প্রডিউস হান্ড্রেডস অফ টু হুইলার্স পার ডে। নাও, so these scales are decided by the type of product, and when you have a special purpose machine, which the production itself will take 3-4 months, then during the production time, a major part of your machineries will be engaged in handling the products in handling the components for that particular order. The machine shop will be occupied with machining the components of that particular machine, because if the components are not available in assembly, then you can't start the job. And I have also explained that planning and controlling is more difficult in case of a batch type production or in case of a job shop production than a process type production or mass production. Simply because of the fact, because the variety of product is much higher in case of a batch production or a job shop production. In job shop production, total variety may not be there. There may be 10 furnaces in a particular time in 3 months or something like that. But the component variety will be tremendous. A furnace will have maybe 3,000 components, and another furnace will have maybe 4,500 components. So all these components must go through your welding shop, your fabrication shop, your machine shop inside the factory. So
the layout of the factory is also designed like that. In a mass production unit, the layout of the factory is called product type layout. It suits a product. In job shop production or batch type production, the layout is suits it's called a process type layout, not chemical processing and chemical process plant, but the layout is process type. Process means what? Here is welding shop, here is fabrication shop, here is machine shop, like that. So whatever you are producing, these work centers are sharing the components of that particular product that you are manufacturing. Am I clear here? The subject is there because the subject floats in my eyes. I have worked in all these atmosphere. But whether I am able to make it clear to you, that's what I want to understand. যে আমি কি তোমাদের এটা বোঝাতে পারছি যে প্রোডাকশন সিস্টেমটা কি? এটার উপর কোশ্চেন আসবে। কোশ্চেনের থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই কনসেপ্টটাকে তুলে নাও। Do you have any question here on this production systems? If you don't have a question, then I will go to স্লাইড গুলো আমি সমস্ত গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো, তোমরা স্টাডি করতে পারবে। Now I started this concept, but then I went back because some of you requested that please sir production system আবার বোঝান, হয়তো তোমরা তখন ক্লাস টাস করোনি যে কোনো কারণেই হোক। So I spent some more time on production system. But in this particular chapter, there is one very important concept that is your productivity. স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে তো? হ্যালো, স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, সেটা আমি বুঝবো কি করে তোমরা না বললে? কারণ এখানে তো আমাকে 1000টা স্ক্রিন হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে না। আর এই সিস্টেমটাতে আসতে গিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স নিতে হচ্ছে, রেকর্ডিং করতে হচ্ছে, সব রেকর্ডিং বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এসব নানা রকম সমস্ত সমস্যা হচ্ছে। সুতরাং ইউ হ্যাভ টু কোঅপারেট উইথ মি, আদারওয়াইজ ইউ কোঅপারেট উইথ দি ফ্যাকাল্টি, আদারওয়াইজ ইট উইল বি ডিফিকাল্ট। এবং রেসপন্ড করবে যখন এই কোশ্চেন করুক। So productivity is a concept which you must be, which should be very, very clearly understood by all mechanical engineers, and not only mechanical engineers, any person who is connected to any production activity. Because everywhere you will hear the name productivity, productivity, productivity. But unfortunately, I have seen in my life that people use the term productivity without understanding what he is trying to say. He doesn't, what I mean to say, उसका समझ में नहीं आता है क्या प्रोडक्टिविटी क्या है। आपका प्रोडक्टिविटी कम है, कमती है, and my productivity is very high. Productivity is not production. You have produced 50 motors today. Yesterday the production was 45. So I have produced 5 motors more today. I'm very proud that my production is more. But sir, your productivity is less. Your productivity is less today. He will have the shock of his life. हमने बनाया 5 मोटर ज्यादा बनाया. I should get a special increment or at least pat on the back. No sir, you will get a letter. You will get a হ্যালো স্যার। হ্যালো স্যার। হ্যালো হ্যালো স্যার, বলছি স্যার আপনার কথাটা মাঝে মাঝে একটু ব্রেক করছে, এটা কি সবারই প্রবলেম হচ্ছে নাকি একটু জিজ্ঞাসা করছি। আমার কথাটা কি সবাই শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার, আমার প্রবলেম হচ্ছে না। হ্যাঁ, তো যাদের প্রবলেম হচ্ছে তাদের এগুলো হচ্ছে সব নেটের কানেকশনের জন্য হয়, বুঝতে পেরেছো? এখানেতে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, মাঝে মাঝে ঠিক হয়ে যাবে। আমরাও যখন অনলাইনে কোনো ক্লাস করি বা ওয়েবিনার যখন অ্যাটেন্ড করি তখন এরকম আমাদের ফেস করতে হয়, কিন্তু এটাকে কিছুতেই কন্ট্রোল করা যাবে, বুঝতে পেরেছো? এটা এই অনলাইনের একটা হ্যাজার্ড, বুঝতে পেরেছো? সেই হ্যাজার্ডটাকে মেনে নিয়ে ক্লাস করতে হবে।
আমি এর জন্য কি করবো, আমি কথাগুলো রিপিট করব, রিপিট করে জিজ্ঞেস করবো বুঝতে পারলে কিনা। তোমরা জিজ্ঞেস করলে এইভাবে ইন্টারাক্ট করে করে কাজটাকে চালাতে হবে, কেমন? সো ইউ হ্যাভ প্রডিউস মোর বাট ইউর প্রোডাক্টিভিটি ইজ লেস। এই যে কনসেপ্টটা, এই কনসেপ্টটা কি প্লাস্টিক তোমরা আগে জানতে, বা এটা এখন কি নিমকি করে দিবেন হ্যাঁ? ছাই দিনা ফুটি গেছে হ্যালো, কার মাইক অন হয়ে আছে? কালো কালো বিশ্বনাথ দা, বিশ্বনাথ দা, বিশ্বনাথ দা, মাইকটা বন্ধ করো। আমি যেটা বলতে যাচ্ছি, এই যে কনসেপশনটা আমি বলছি, যেটা যে তোমার প্রোডাকশনটা বেশি কিন্তু প্রোডাক্টিভিটিটা কম। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দিস কনসেপ্ট? এটা কি হতে পারে সম্ভব? हमने बनाया, ज्यादा बनाया, and you are saying my productivity is low. कैसे है? Because productivity is a ratio. Production is a number. You produce 100 trucks today. You produce 50 refrigerators today. You produce 200 electric fans today. These are production. It's a figure. It only reflects that how many numbers you will be able to sell in the market or available for sale. Nothing else. But productivity is a ratio. What is written in the slide? Productivity is equal to amount of output by amount of input. Productivity means a measure of the quantity of output per unit of input. The input could be man hours spent on producing that output, or it could be number of machine hours spent or amount of materials consumed. So productivity definition output, এটা আউটপুটটা ঠিক আছে, কিন্তু ইনপুটটা যার এগেইনস্টে আমি প্রোডাক্টিভিটি মেজার করতে যাচ্ছি তার উপরে ডিপেন্ড করবে যে ইনপুটটা কি নেব। So many tons of wheat is produced per hectare of land. This is land productivity. You see, the input has got 1 unit and the output has got 1 unit. The units are not same here. So many tons of aluminium is produced by consuming so many megawatt of electricity. So opore ache tons of aluminium, niche ache megawatt of electricity. That is productivity. इसको इतना लूजली यूज करना नहीं चाहिए. So you have to make হ্যালো স্যার, হ্যালো। measure it frankly and very politely. Sir, which productivity you mean? Which output against which input you are talking about? उसको दिमाग हिल जाएगा. Then he will understand that his question has not been right or his comment has not been right. You have to say that this is the production quantity and you have to produce that. Whereas the standard is lower than that. That means you have used more man hours to produce that many production. Your productivity is lower. এই জায়গাটা কি আমি বোঝাতে পারছি? আমি একটা অঙ্ক তৈরি করে তোমাদের দেবো, এটা অঙ্ক আসে না, কিন্তু আমি একটা অঙ্ক তৈরি করে তোমাদের দেবো, তোমরা সে অঙ্কটা করবে, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে। এখন আমার কাছে অঙ্কটা তৈরি, মানে আমি একটা সোজা কথা তোমাকে বলছি, যে ধরো একটা মোটর তৈরি করতে 10 গ্রাম কপার লাগে। আর একটু বাড়িয়ে দিই, 10 গ্রামে তো হবে না, সে ধরো 200 গ্রামস কপার লাগে একটা মোটর তৈরি করতে। কপার মানে কি? মোটর মানে হচ্ছে ওয়াইন্ডিং, আর ওয়াইন্ডিং মানে হচ্ছে কপার ওয়্যার। তো 200 গ্রামস লাগে একটা মোটর তৈরি করতে। 200 গ্রামস যদি লাগে, তাহলে পরে তোমার 100টা মোটর তৈরি করতে তোমার লাগবে 200 into 100
মানে হচ্ছে 20,000, তাই তো? 200 into 100, হ্যাঁ 20,000। 20,000 গ্রামস লাগবে। 20,000 গ্রামস মানে 20 কেজি। 20 কেজি কপার লাগবে তোমার। এবার ধরো 100টা মোটর তৈরি করছো, যখন তুমি 20 কেজি কপার দিয়ে তুমি ঠিকঠাক আছো। এটাই হচ্ছে আমার ডিজাইন থেকে বলে দিয়েছে যে এতটা লাগার কথা। So your productivity is as per node. Now suppose you produce 150 one. So what should be your consumption? 200 into 150, which is equal to 30,000। 30 কেজি কপার লাগবে 150টা করতে গেলে, প্রোডাকশন করতে গেলে। এবার 150টা করতে গিয়ে তুমি 30 কেজির জায়গায় 32 কেজি কপার ইউজ করে ফেলছো। You have used 32 kg of copper to produce 150 motors. Your productivity is lower than your previous day's production of 100 motors. You have produced more, but you have consumed more material than the normal consumption, then your productivity is lower. এটা ক্লিয়ার হয়েছে কনসেপশনটা? আমি একটা অঙ্ক তৈরি করে বললাম আর কি তোমাকে, যে 150টা মোটর তৈরি করতে 30 কেজি লাগবে, কারণ আগের দিন 100টাতে তোমার 20 কেজি লেগেছিল। এবার তুমি শুধু সেদিনকে 150টা তৈরি গিয়ে 32 কেজি কপার ইউজ করে ফেলেছো, ওয়েস্ট হয়েছে। অনেক সময় হয় না, ওয়াইন্ডিং এর মেশিনের সাথে জড়িয়ে গেল, গিয়ে খানিকটা ব্যয় নষ্ট হয়ে গেল। So your productivity was less on that day in spite of producing 50 motors more. এই জিনিসটা সকলের মাথার মধ্যে বসেছে কিনা আমি সেটা জানতে চাই। Has it gone into your brain? বলো, না হয়নি এখনো ক্লিয়ার, সেটাও বল। কি হলো? সব সব ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, শুধু বুঝতে পেরেছি মানে কি, এটাকে একদম তোমাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে একদম। আচ্ছা, তোমাদের ফার্স্ট ক্লাসে কত ছিল? 48 ছিল বললে না? স্যার ওরকমই হবে স্যার। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। এখন কিন্তু প্রায় 42 হয়ে গেছে। কোথায় ছিল এই ছেলেগুলো সব? নাও ইট হ্যাজ বিকাম অলমোস্ট 42। কিন্তু তোমরা একটু বাড়িতে বসে চিন্তা করো যে সেকেন্ড ইয়ারের স্ট্রেংথ কত? সেকেন্ড ইয়ারের স্ট্রেংথ কত বলো তো? আমার মনে হয় 150-60 তো হবেই। সেখানেতে তোমার ক্লাসে আসছে 40-50টা ছেলে, 30% মতো ছেলে ক্লাসে আসে। এটা তো অত্যন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। এবং আমি এই এই থার্ড ইয়ারের ক্লাসের মেন্টার, ডি সেকশনে সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করতে করতে আমার ভাগ্যে লাস্ট বোধহয় 15-20টা ছেলে আমার ভাগ্যে জুটেছে। তারা লাস্ট উইকে একটি ছেলে ছাড়া কেউ কোনো ক্লাসই করে। এখন আমাকে হয়তো টিকিট ফিকিট কেটে এইসব ছেলেদের বাড়ি যেতে হবে, বুঝতে পেরেছো? তা আমি ডি সেকশনের ছেলে কেউ আছো এখানে? ডি সেকশনে ইয়েস স্যার আছি কি নাম তোমার? স্যার। আমি ডি সেকশনে, হ্যাঁ, আমি ডি সেকশনের স্টুডেন্ট স্যার। তোমার নামটা কি? স্যার শেখ জামিল। স্যার শুভঙ্কর রানা। না, আমার মেন্টারশিপে নয়। স্যার আমার শুভঙ্কর mentorship- রানা। হ্যাঁ, শুভঙ্কর রানা আমার সব মুখস্থ না। শুভঙ্কর রানা হুম, আছো? শুভঙ্কর রানা হ্যাঁ আছো? স্যার আছি, আছি আছি স্যার। তোমার কালকে আমি ফোন করেছিলাম, মনে আছে? হুম হুম হুম। একটা ক্লাসও মিস করবে না, আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে। যদি আমাকে এই বয়সে আমাকে তোমার বাড়িতে যেতে না হয়, তোমার বন্ধুদের সব বলে দেবে, ওই যে কটা ছেলে আছে ওখানে, শুভঙ্কর ভূঁইয়া, শুভঙ্কর রানা, এরা সব পরপর কয়েকজন আছে, বলে দেবে যে তোরা ক্লাসে না গেলে স্যার কিন্তু বাড়ি আসবে। স্যার আমি বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে এসে ক্লাস করছি স্যার। আপনাকে তো বললাম বাড়িতে নেটওয়ার্ক থাকে না একদম। আরে বাবা, কি করা যাবে তুমি বলো না কেন? তোমাকে তো সাবজেক্টটা শিখে তোমাকে তো ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে না? কিছু তো করার নেই এক্ষেত্রে আমার। I cannot take the class near you. Government will not allow that now. সুতরাং তোমাকে তো এই কষ্ট, মাইকটা বন্ধ করে দাও, মাইকটা বন্ধ করে দাও, শুভঙ্কর না, মাইকটা বন্ধ করে দাও। তো সেখানে তো তোমাকে তো এটা করতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে আমার মেন্টারশিপে
বোধহয় তুমি একমাত্র আজকে এসছো, আর কেউ আছো? হ্যালো স্যার, আমি আছি। কি নাম? সুমন জানা। সুমন জানা। হ্যাঁ, আমার মেন্টরশিপে আছে। তার মানে ওই 14টা ছেলে আছে, তার মধ্যে 2টো ছেলে এসছো আজ, আর কেউ আসেনি। তা তোমরা তো বাবা আমাকে বিপদে ফেলে দেবে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে তোমাদের বাড়ির ঠিকানাগুলো সব আমার কাছে আছে। ফোন নাম্বার করে করে তো হচ্ছে না, তখন আমি এবারে তোমাদের বাড়ি থেকে আসবো। সবাইকে বলে দাও ক্লাসে আসতে, বুঝলে? ক্লাসে আসতে, অ্যাটেন্ডেন্স না থাকলে এবার আমরা পরীক্ষাতে আটকে দেবো, আমি বলে দিলাম। আচ্ছা, তাহলে প্রোডাক্টিভিটির কনসেপ্টটা কি আমি ক্লিয়ার করতে পারলাম? সকলের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা, এই 42 জনের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আমি সেটা জানতে চাই। হ্যাঁ স্যার। তার মানে তোমরা যখন প্রোডাকশন করতে যাবে, প্লিজ ডু নট লুক ইনটু দি নাম্বারস অনলি, look into the materials that you are using. If you are supposed to use 30 kg of copper, and if you use 32 kg, you will be issued a charge sheet. In in spite of producing more, in spite of producing 50 rupees, 50 motors more, you will get a charge sheet, and your increment will be held up because you have used, you have wasted, not used 2 kgs of copper. Anybody has any idea of the price of copper? Something around 500 rupees per kg. হ্যাঁ, আমার এখন ঠিক খেয়াল নেই কত হবে, 400 500 rupees per kg. So you have wasted that. স্যার হ্যাঁ, স্যার কিছু ম্যানুফ্যাকচার করতে গেলে তো স্যার মানে কিছু তো লস স্যার থাকবে, কোনোটায় বেশি হতে পারে কোনোটায় কম হতে পারে, কিন্তু কিছুটা লস তো স্যার কনসিডার করতে হবে। ওই যে বলে দিলাম, ওই যে বলে দিলাম তোমাকে যে বলে দিলাম যে একটা মোটর তৈরি করতে আমার কত কেজি লাগে, 100টা মোটর 200 গ্রাম লাগে। এই যে 200 গ্রাম লাগে, একটা জুতো তৈরি করতে স্যার কি কথা মেটেরিয়াল শুনতে লাগে? পাচ্ছি না, কেটে কেটে আসছে। একটা জুতো তৈরি করতে যা মেটেরিয়াল লাগে, একটা ডাস্টার তৈরি করতে যা মেটেরিয়াল লাগে, একটা বিল অফ মেটেরিয়াল থেকে সেই মেটেরিয়ালটা তোমাকে কোম্পানি দিয়ে দিয়েছে। আমি যখন প্রসেস প্ল্যানিং ট্যানিং পড়াবো তখন তোমাদের বলবো যে কোম্পানি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা বিল অফ মেটেরিয়াল ইস্যু করে যে এই মেটেরিয়াল তোমার এত এত কেজি লাগবে। তো তোমাকে মোটরের বিল অফ মেটেরিয়ালের মধ্যে বলে দিয়েছিল যে একটা মোটরের জন্য তুমি 200 গ্রাম মেটেরিয়াল ইউজ করবে। মিস্টার স্যার, ইউ ক্যানট ইউজ মোর দ্যান দ্যাট। কারণ ওইটা করবার সময় তুমি যা যা ভাবছো সব ধরে নিয়ে ওটা ক্যালকুলেট করে প্ল্যানিং, যে এতটা নষ্ট হবে, এতটা খারাপ হবে, ওয়াইন্ডিং করতে গিয়ে ভুল হয়ে যাওয়ার জন্য খানিকটা নষ্ট হবে, সমস্ত কিছু কনসিডার করে প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট ওই 200 গ্রাম বের করেছে। হয়েছে? তোমার কথাটার উত্তরটা পেয়েছো তুমি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, কাজেই তোমাকে একটা কেউ একটা হঠাৎ ফ্রম দি স্কাই একটা ফিগার নিয়ে এসে কেউ বলে দেয় হ্যালো। হ্যালো স্যার। বাকিরা কি শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা? না। হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ বল। আরে কি স্যারকে ফোন করে জানা যে স্যার বেরিয়ে গেছেন।
তোমাদের ক্লাস হচ্ছে না? ডিপিএম স্যার ক্লাস নিচ্ছেন তো? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ। নিচ্ছিলেন স্যারের না? স্যারের নেটওয়ার্কের মনে হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে। হ্যালো, না যেটা হয়েছে, না এটা যেটা হয়েছে আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের হয়ে গেছিল, কি বলে তোমার পাওয়ার বন্ধ হয়ে গেছিল, মানে একটা লোড খুব ফ্লাকচুয়েট করে পুরো পাওয়ারটাই বন্ধ হয়ে গেল, যার ফলে ন্যাচারালি এতে পাওয়ার চলে গেছে, তোমার ওই রাউটারে পাওয়ার চলে গিয়ে নেট ফেল করে গেছে। এখন কি সবাই শুনতে পাচ্ছ সবকিছু? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এই মেটেরিয়ালটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, শোনাই যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, যে বাঁচে গেছে, আমি তো ভাবলাম গেলই বলে ক্লাস। আচ্ছা, আমার ক্লাসটা আছে হচ্ছে 10:50 থেকে 11:35 পর্যন্ত আছে। সো প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ আউটপুট বাই অ্যামাউন্ট অফ ইনপুট। নেক্সট স্লাইডটা কি আছে দেখি, প্রোডাক্টিভিটি। আচ্ছা, প্রোডাক্টিভিটিকে কিভাবে মাপা হচ্ছে না, লেবার প্রোডাক্টিভিটি, টোটাল আউটপুট বাই টোটাল লেবার ইনপুট, ইন টার্মস অফ টোটাল ম্যান পাওয়ার, ইন টার্মস অফ ম্যানুয়াল স্পেন্ট, ইন টার্মস অফ লেবার কস্ট, এই সবগুলোর সঙ্গে যখন কম্পেয়ার করছি তখন সেটা হচ্ছে লেবার প্রোডাক্ট। মেটেরিয়াল প্রোডাক্টিভিটিটা কি না, টোটাল আউটপুট বাই মেটেরিয়াল। যে মেটেরিয়ালের অ্যামাউন্ট হতে পারে, যে এত কেজি মেটেরিয়াল, এত লিটার মেটেরিয়াল ইউজ করেছি, অথবা হতে পারে কস্ট, যে আমি এত টাকার মেটেরিয়াল ইউজ করেছি, এত টাকার কপার ইউজ করেছি, এত টাকার তেল ইউজ করেছি, দ্যাট ইজ মেটেরিয়াল প্রোডাক্ট। এনার্জি প্রোডাক্টিভিটি ইজ, যেমন বললাম ওই যে তোমার টানস অফ অ্যালুমিনিয়াম প্রডিউসড বাই মেগাওয়াট অফ ইলেকট্রিসিটি কনজিউম। অ্যালুমিনিয়াম ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে খুব পাওয়ার ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি, মানে পাওয়ারটাই হচ্ছে মেইন। অ্যালুমিনিয়ামটাকে মেল্টিং করে ইন্ডাকশন ফার্নেসে, সেই পাওয়ারটাই হচ্ছে ওখানকার মেইন তোমার ইনপুট। সো ইউ নিড টু ডু দ্যাট। ক্যাপিটাল প্রোডাক্টিভিটি, how much capital you have invested. You have invested a lot of money and then your production is not commensurate with that. So that also is to be calculated. Now the total factor productivity, সবগুলো মিলিয়ে হচ্ছে total output divided by labor plus material plus energy plus capital plus another other inputs is your total factor productivity. Clear? মাইকটা মিউট করো, কারো মাইক ওপেন হয়ে গেছে আবার, শুনতেও চায় না কথাটা বলছি বারবার, মাইকটা মিউট করো। কার মাইকটা খোলা আছে দেখো তো, আমার তো স্লাইড খোলা আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তোমার প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট টেকনিকস। এইবার দেখো তোমার চাকরিটা যার জন্য হবে আর কি, বুঝলে, তোমার চাকরিটা হবে এই জন্য যে আমি তোমাদের পড়াবার সময় বলতাম যে ফার্স্টে তোমাকে ড্রয়িং বুঝতে হবে, ড্রয়িং বোঝার পরে কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটা বুঝতে হবে, তারপরে জিনিসটা তৈরি করার পর কোয়ালিটি কন্ট্রোল এসে দেখে মেপে বলবে ঠিক মতন তৈরি হলো কিনা, এ পর্যন্ত হলো। তারপরে যে আবার দেখবে যে প্রোডাক্টিভিটিটা কি হলো, কতটা র মেটেরিয়াল ইউজ করেছো, কতটা ম্যান পাওয়ার ইউজ করেছো, কতটা ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউজ করেছো, সেটা দেখবে তখন। সেটা যদি গন্ডগোল হয় তাহলে পরে তোমাকে বলবে your productivity is not acceptable, you have to increase or improve your productivity. তো স্যার চাকরিটা হচ্ছে এইটা, এবং এই জন্য এই কোর্সটাকে একটু সিরিয়াসলি নিতে হয়। এখান থেকে পাস করে লোকে আর বসে থাকতো না, একটু সোজা ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে জয়েন করতো, একটা সময় ছিল, বুঝতে পেরেছেন? ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারদের থেকেও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরি অনেক বেশি ছিল, চাকরি এখনো আছে, কিন্তু আমরা শিখি না বলে আমরা কাজগুলোকে করতে পারি। এইটাই কাজ, এই যে বলছি না একটা একটা করে, ওই MP1 থেকে শুরু করেছি, দ্যাট ইজ দি ওয়ার্ক অফ এ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। তো প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট টেকনিক্স কি কি আছে? টেকনোলজি বেসড। টেকনোলজি বেসড মানেটা কি? মানে আমি কম্পিউটারের ডিজাইন, কম্পিউটারের ম্যানুফ্যাকচারিং, ফ্লেক্সিবল ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম, এইসব লাগিয়ে আমি প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি। 2 নম্বর হচ্ছে এমপ্লয়ি বেসড। যে লোকগুলো কাজ করছে সেই লোকগুলোকে মোটিভেট করে তাদেরকে ইমপ্রুভমেন্ট করে আমি, তাদের কাজটাকে ইমপ্রুভমেন্ট করে আমি প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারি। মেটেরিয়াল বেসড, বেটার মেটেরিয়াল, বেটার জায়গা থেকে আমি কিনে বেটার স্টোরেজ করে ওয়েস্ট এলিমিনেশন করে আমি প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি।
কারণ ওই যে বললাম 200 গ্রাম কপার, আমি যদি 180 গ্রাম কপার দিয়ে মোটর বানাতে পারি, তাহলে মাই প্রোডাক্টিভিটি হ্যাজ ফার্দার ইমপ্রুভ। প্রসেস বেসড বাই মেথডস ইঞ্জিনিয়ারিং, যে আমি যে মেথডে কাজটা করছি সেই মেথডটাকে ইমপ্রুভ করে আমি প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারি। প্রোডাক্ট বেসড ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যান্ড রিলায়েবিলিটি ইঞ্জিনিয়ারিং। ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিংটা কি না, আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছি, যার কিছু কিছু ফিচার্স আছে যেগুলো কোনো দরকার নেই। যে ফিচার্স গুলো দরকার নেই সেই ফিচার্স গুলো যদি আমি রিমুভ করে দিই, তাহলে আমার মেটেরিয়াল কম লাগবে, আমার টাইম কম লাগবে, আমার কস্ট কম লাগবে। এই সাবজেক্টটার নাম হচ্ছে ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং, যে আমার প্রোডাক্টের মধ্যে যা যা জিনিস আছে সবগুলো কি মানুষের কাজে লাগছে। এটা সবসময় ইঞ্জিনিয়াররা স্টাডি করে। একটা গাড়ির ক্ষেত্রে সবকিছু যদি কাজে না লাগে, তাহলে সেই কাজে যেগুলো লাগছে না সেগুলোকে বাদ দিয়ে এমন কিছু জিনিস ইন্ট্রোডিউস করে যেগুলো কাজে লাগে। দ্যাট সাবজেক্ট ইজ কামস আন্ডার ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং। ম্যানেজমেন্ট বেসড, ম্যানেজমেন্ট বেসডটা কি না, তোমার বেটার কমিউনিকেশন, গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি, ম্যানেজমেন্টও নিজেরা পার্টিসিপেট করে প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারে। তো প্রোডাক্টিভিটির এইটা পর্যন্ত আজকে থাক, কারণ আমার মনে হচ্ছে বোধহয় আজকের ক্লাসের টাইমটা হয়ে গেছে। এই ক্লাসটা হচ্ছে 10:50, 10 আর না 11:35 পর্যন্ত আছে। 11:35 হলে 35 মিনিট প্লাস 10 মিনিট, 11 মিনিট 5 আছে। তাহলে আমি দেখলাম হোয়াট ইজ প্রোডাক্টিভিটি, what is production, what a production system, what is productivity, and how we can improve productivity. Improve productivity আরো পড়াবো, কিন্তু আজকে মোটামুটি ভাবে আমি বুঝে গেলাম যে এটাই আমার চাকরি, এবং এটার জন্যই খুব ভালো করে পড়াশোনা করে বেরোনোর দরকার। না হলে কিন্তু এই কাজটা করাই যাবে। ওই তখন বলবে স্টোরে গিয়ে মাল টানাটানি কর গে বাবা, তোকে দিয়ে এটা হবে না। So please understand that this is the job of a production engineer, that he improves continuously, he is trying for improving the productivity. তুমি যত প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভ করবে তোমার সেম মেটেরিয়াল দিয়ে, দেখো প্রোডাক্টিভিটি একটা রেশিও, তো উপরে আছে ইনপুট, নিচে উপরে আছে আউটপুট, নিচে আছে ইনপুট। তুমি ইনপুটটাকে কমাতে পারো তাহলেও প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যাবে। ইনপুটটা কমানো মানে কি, ওই যে বললাম 200 গ্রাম কপারের জায়গায় তুমি 190 গ্রাম কপার ইউজ করে মোটর বানাতে হবে। You have improved the process and method such a way যে ওয়েস্টেজটা কমে যাচ্ছে, রিজেকশনটা কমে যাচ্ছে। সো আমি ইনপুটটাকে কমাতে পারি, সেম ইনপুটে আউটপুটটাকে বাড়াতে পারি, আবার দুটোই করতে পারি, আউটপুটও বাড়ালাম ইনপুটও কমালাম, তাহলে বেড়ে গেল রেশিওটা। সো দিস আর দি 3 ওয়েজ আই ক্যান ইনক্রিজ দি প্রোডাক্টিভিটি। আমি আজকে এখানটা থেমে যাব, তোমাদের যদি কিছু কোশ্চেন থাকে তাহলে বলো। বলো, চটপট বলো। লাইনে আছো তো নাকি? হ্যাঁ রয়েছে। হ্যাঁ স্যার। বলো 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 বলো। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট পড়াচ্ছি, বুঝলে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট পড়াচ্ছি। এইটাই তোমাদের যখন একটা কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেবে, ওই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে মানে হচ্ছে এইটা, যে তোমাকে মাইনেটি পয়সাটি দেবো, তুমি এসে আমার প্রোডাক্টিভিটিটা ইমপ্রুভ করে। প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভ করা মানে কিন্তু প্রফিট বাড়া। প্লিজ রিমেম্বার দ্যাট ইউ আর ইনক্রিজিং দি প্রফিট। তুমি যদি 200 গ্রামের জায়গায় 180 গ্রাম কপার দিয়ে মোটর বানিয়ে ফেলো, তাহলে 20 গ্রাম কপারের দাম তোমার সেভ হয়ে গেল, ওটা প্রফিট অ্যাড হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ বিজনেস। এই জন্যই ইঞ্জিনিয়ারদের এত চাকরি। তাদের চাকরিটা কেন? আর যদি তুমি না শিখে ঢুকে পড়ো তাহলে তুমি এগুলো করতে পারবে না। চিন্তা করে দেখো, MP1 থেকে তুমি এখানে চলে এসছো, কতখানি রাস্তা পেরিয়ে এসছো তুমি, and you have learned everything. If you have learned, বলো, কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, আমি তো বকেই চলেছি। কারো কোনো কোশ্চেন নেই? গোকুল কেমন আছো? গোকুল, হ্যাঁ স্যার, ভালো আছি স্যার।
কোনো কোশ্চেন আজকাল আর করো না নাকি? তুমি কোথাও জয়েন করেছো? না স্যার এখনো জয়েন করিনি স্যার। খালি ইন্টারভিউ গুলো দিচ্ছ আর যাচ্ছ না, বসে আছো বাড়িতে। সন্দীপন দাস, হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছো আমি যেটা পড়াচ্ছি কিছু বোঝা যাচ্ছে নাকি কথা হ্যাঁ বকে স্যার, যাচ্ছে? না না না, বোঝা যাচ্ছে স্যার, বোঝা যাচ্ছে। প্রীতম হাজরা তো কাজ করছে একটা জায়গায়। প্রীতম এখন কি করছো? হ্যাঁ স্যার। ওরা কোনো কাজ দিয়েছে নাকি? না এখন আপাতত কিছু নেই, আবার খুললে যে। কিছু বলছে না, কিছু কথা নেই, কমিউনিকেশন হয়নি হ্যাঁ তোমার হ্যাঁ সঙ্গে? হ্যাঁ, ফোনে কথা হয়েছে, ওই হ্যাঁ, 15 তারিখের পর জানা। আচ্ছা। সম্রাট কবিরাজ, সুদীপ্ত দে, আমার চেনাশোনা ছেলে গোকুলকে চিনি, আর সব ছেলেরা সব গেল কোথায়? একটা মেয়ে ছিল তৃষা বলে, না সে কোথায় গেল বলো তো? সে কি আর ক্লাস টাস করে না আজকাল? ও তো স্যার সিগমাতে জয়েন করেছে। ও ও তো সিগমা স্যার চলে ওখানে গেছে আছে না? স্যার, ও তো ওখানে হ্যাঁ আছে স্যার। হ্যাঁ, না জানি, আমি আমাকে বলেছিল। রামকৃষ্ণ কেমন আছো? রামকৃষ্ণ কেমন আছো? সুমন জানা আমার মেন্টরশিপে আছে। বিশ্বনাথ পান্ডা, বিশ্বনাথ ভালো আছো? যাদের যাদের আমি চিনি আর কি, আমি তাদেরকে একটু দেখে নিচ্ছি সব। অনেকদিন তোমাদের তো দেখতেই পাই না, বোধহয় 1.5 বছর হয়ে গেল কোনো মুখই দেখতে পাই না তার, এমন যুগ পড়ে গেছে। ঠিক আছে ভাই, সবাই ভালো থেকো। আর আমার ক্লাসটা সম্বন্ধে যদি কিছু তোমাদের বলার থাকে তাহলে আমাকে বলো, যে স্যার এটাকে এইভাবে পড়া। আমি যেভাবে পড়াচ্ছি তোমরা কি বুঝতে পারছো যে আমার অবজেক্টিভটা কি? একটা ইঞ্জিনিয়ারের রোলটাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, সাবজেক্টটা পড়াচ্ছি না। সাবজেক্টটা তো হবেই। হুম, ঠিক আছে, তাহলে পরে তো আমি বেরিয়ে গেলাম ক্লাস থেকে। হ্যাঁ, আচ্ছা তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আমাকে এই অ্যাটেন্ডেন্স, প্রিয়াঙ্কা তুমি আছো নাকি? প্রিয়াঙ্কা, ও প্রিয়াঙ্কা বোধহয় অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে গেছে। আচ্ছা তোমরা একটা কাজ করো তো, একজন কেউ আমাকে এই অ্যাটেন্ডেন্সের এটা স্ক্রিনশটটা একটু দিয়ে দিও তো। ওকে স্যার, ওকে স্যার। ঠিক আছে, যে কোনো একজন যারা জানো ভালো আর কি, দিয়ে দিও স্যার একটু এর আমাকে এর অ্যাটেন্ডেন্স। আগে স্যার 43 ছিল, এখন 39 হয়ে গেছে। আমি আমি দেখি প্রিয়াঙ্কা মনে হয় দিয়েছে একটা, কি একটা ছবি আমার কাছে এসছে, তো ও বোধহয় ওটা দিয়ে দিয়েছে আমার। কিন্তু তোমরাও একটা করে দিও, বা অনেক সময় তো হয় কি এটা গোলমাল হয়ে যায়। ঠিক আছে, আমি বেরিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, ভালো থেকো সবাই। ওকে স্যার, ওকে। অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড করেছিস? তাহলে বেরিয়ে যাব।